Hi, dear friends. Hope all of you are doing well. Today, we will be continuing our first chapter, that is forces in fluids. In last class, we were discussing regarding relative density, right? Before that, we discussed regarding principle of flotation, buoyancy, factors that affect buoyancy and all. So today we'll have to talk regarding some of the day-to-day examples where relative density is a real bliss. And I think, as this is a concept, I will have to explain it in both English and Malayalam. So, you try to understand, and if after this class also, some of you have certain doubts, don't hesitate to clear that, okay? Just message me, I will clear that. In last class, while we were talking regarding relative density, I told you it's just a comparison. It is the comparison between density of a substance with the density of water. I told you in order to find the relative density of kerosene, we have to divide density of kerosene by density of water, right? And even we had a problem in textbook, that is in page number 14, regarding the same. The density of kerosene is actually 810 kilogram per meter cube, and that of water is 1000 kilogram per meter cube. Both of these values are really important, so you keep that in mind. And the unit of relative density is kilogram per meter cube for both of them. And while we simplify, these units get cancelled each other, and the remaining answer will be just a number, that is 0.81. And as you can see, no units will be there for relative density. Now, some of the applications of relative density in our day-to-day life are the using of hydrometer, lactometer, etc. And you know that these devices, these are actually quite helpful in our day-to-day activities. Just like the use of lactometer in order to measure the purity of milk and all. We have discussed regarding lactometer in our 7th standard. I hope some of you may remember all those topics. And I know some of you may really didn't care such topics in your lower standards. And for them, let me say, don't worry. I will explain what these devices are. And even in 7th standard, you had an activity to make a lactometer or a hydrometer your own using straw, sand and all. So let me discuss here first regarding hydrometer. You know, the word hydro, it actually resembles or it denotes water. So hydrometer is a device that is used to measure the relative density of a liquid, right? Hydro is a word that denotes water, right? So here hydrometer is a device. What is its purpose? It is used to measure the relative density of a liquid. You can see a figure 1.8 in page number 14. It is the figure of hydrometer. That is figure 1.8, okay? It is the one of hydrometer. And it is used to measure the relative density of a liquid. And how can you use that hydrometer to measure the relative density of a liquid? You will have to keep that hydrometer in the liquid, for which you have to calculate the relative density. നിങ്ങൾ ഏത് ലിക്വിഡിലെ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത്, അതിൽ ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ കൊണ്ടുവച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം പിക്ചറിൽ നമ്മുടെ താഴെ ഒരു ബൾബ് പോലത്തെ ഒരു പോർഷനും മേലത്തേക്ക് ഒരു ട്യൂബ് പോലെയുള്ളത് അല്ലേ. ആ ട്യൂബ് പോലെ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് കുറേ റീഡിങ് കണ്ടോ? ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വേണം കയ്യിൽ കേട്ടോ. റീഡിങ് കണ്ടോ? ആ റീഡിങ്ങുകൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Let us continue the portion given in textbook. You might have studied in your lower classes how to make a lactometer. I told you we have discussed it in 7th standard. A hydrometer can be made in the same manner. The working of both devices is based on principle of flotation. So keep that in mind. If you are asked to write examples for devices which works on the principle of flotation,
You can write the examples of hydrometer and lactometer. Okay, now what else? Using the hydrometer you have made, find out liquids of greater and lower density than that of water. While we make a hydrometer, it won't be always easy to calculate the relative density of all the liquids, because there are a lot of liquids, and we cannot calibrate our hydrometer to measure each and every liquid's relative density. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹൈഡ്രോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ലിക്വിഡിൻ്റെയും റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എത്രയോ ലിക്വിഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ലിക്വിഡിൻ്റെയും ഡെൻസിറ്റി ആദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് ആ ഡെൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൻ്റെ മേലെ ആ റീഡിങ് കണ്ടില്ലേ അതൊക്കെ ആക്കി വെക്കാൻ. അതുപോലെ അവിടെ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് വെച്ചിട്ട് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കിട്ടുന്നത് ഒക്കെ എല്ലാതും ഉണ്ടാവും. അതിനനുസരിച്ച് ടെക്നിക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ടെക്നോളജിയും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പക്ഷേ എല്ലാതൊന്നും കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ബേസിക്കായിട്ട് ഒരു കാര്യം കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാട്ടറിനേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ആൾക്കാരെയും വാട്ടറിനേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരെയും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ വെച്ച് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഇതിനു വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, നിങ്ങൾ ആ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ലിക്വിഡിൽ കൊണ്ടിടുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് റീഡിങ് കിട്ടുക. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയാൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള റീഡിങ്സ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ സാറ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് കൂടി ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതും കൂടി കാണട്ടെ, ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൻ്റെയും ലാക്ടോമീറ്ററിൻ്റെയും കാണാം. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആവുക. ലെറ്റ് മീ കണ്ടിന്യൂ the topics given there or the sentences given there. Using the hydrometer you have made, find out the liquids of greater and lower density than that of water. On the basis of your observation, answer the following question. Okay, some questions are given there. Let us answer that. What will be the reading when the hydrometer is dipped in water? Okay, when the hydrometer is dipped in water, what will be the reading? നോക്ക്, വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ബാക്കി എല്ലാ ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ്സിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്തെങ്കിലും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അതിനാണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലേ. ഹൈഡ്രോമീറ്റർ വെച്ച് നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി അല്ല കണ്ടെത്തുന്നത്. വി ആർ ആക്ച്വലി കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി. സോ ഇഫ് യു ഡിപ്പ് ദ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇൻ വാട്ടർ, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി വാട്ടറിനോട് തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി 1000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാട്ടർ ഡെൻസിറ്റി 1000. എന്താ അങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതുന്നത്? നമുക്ക് ആ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എന്നാണ്. ഇവിടെ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്തത് ഏത് സബ്സ്റ്റൻസിലാണ്? വാട്ടറിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ 1000 എഴുതി. പിന്നെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഉറപ്പായിട്ട് 1000 ആണ്. അത് ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ, ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴെ 1000 തന്നെയാണ്, മേലെ ഇപ്പോൾ വാട്ടറിൽ കൊണ്ടിട്ടതുകൊണ്ട് അതും 1000 ആണ്. സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി 1. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ റീഡിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആൻസർ ഈസ് 1. Suppose a hydrometer is dipped in a liquid of density greater than that of water. Will the liquid surface be above or below the marking 1? നമ്മൾ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വാട്ടറിനേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ലിക്വിഡിൽ കൊണ്ടിട്ടാൽ നമ്മളുടെ റീഡിങ് 1നേക്കാളും കൂടുമോ 1നേക്കാളും കുറയോ? വിൽ ദ ലിക്വിഡ് സർഫേസ് ബി അബവ് ഓർ ബിലോ ദ മാർക്കിംഗ് 1 എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിൻ്റെ? റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു density of substance divided by density of water അല്ലേ? ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതാം. ഞാൻ വാട്ടർ വരെ വെച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വാട്ടർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾക്കറിയാം ഈ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും സെയിം ആയാൽ ആൻസർ 1 ആയിരിക്കും. ന്യൂമറേറ്റർ വലുതും ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതും, ഉദാഹരണത്തിന് 10/2 അല്ലെങ്കിൽ 5/1, ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ ആൻസർ എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആയിരിക്കും അല്ലേ? ന്യൂമറേറ്റർ വലുതായാൽ ആൻസർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. ന്യൂമറേറ്റർ ലെസ് ദാൻ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയാലോ, അതായത് നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്ററേക്കാളും ചെറിയ ന്യൂമറേറ്റർ ആണെങ്കിലോ ആൻസർ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 1. നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, 5/10 ആൻസർ എന്താണ്? 0.5 എന്നാണ്. 1നേക്കാളും കുറവല്ലേ? സോ ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്ററേക്കാളും ചെറുതായാൽ ആൻസർ 1നേക്കാളും ചെറുതാവും. ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്ററിനേക്കാളും വലുതായാൽ, ഇതാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ, ഇതാണ് ന്യൂമറേറ്റർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്ററിനേക്കാളും വലുതായാൽ ആൻസർ 1നേക്കാളും വലുതാവും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് വാട്ടറിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ, അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സപ്പോസ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇസ് ഡിപ്ഡ് ഇൻ ലിക്വിഡ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റിൻ്റെ ആൻസർ 1 അല്ല, 1നേക്കാളും വലുതാണ് വരിക അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? വിൽ ദ ലിക്വിഡ് സർഫേസ് ബി എബവ് ഓർ ബിലോ ദ മാർക്കിംഗ് 1 എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. 1 ഉള്ള മാർക്കിങ്ങിൻ്റെ മേലെയാവോ താഴെയാവോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ആ റീഡിങ്ങിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു ഐഡിയ വേണം കേട്ടോ. റീഡിങ്ങിനെ പറ്റിയൊരു ഐഡിയ വേണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ റീഡിങ്ങുകൾ മേലേക്ക് റീഡിങ്ങുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ?
നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിങ് അവിടെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് 1 ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ലിക്വിഡ് സർഫേസ് വിൽ ബി ബിലോ ദ മാർക്കിംഗ് ഓഫ് 1. ലിക്വിഡ് സർഫേസ് 1 എന്നുള്ള മാർക്കിൻ്റെ താഴെയോ. പക്ഷേ സാർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ന്യൂമറേറ്റർ വലുതും, ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ 10/2 ഒക്കെ അല്ലേ പറഞ്ഞത്, ന്യൂമറേറ്റർ വലുതും ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതും ആയാൽ ആൻസർ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഞാനതിൻ്റെ ആ ഇക്വേഷൻ വൈസ് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയുമ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ലിക്വിഡ് സർഫേസ് വിൽ ബി ബിലോ ദ മാർക്കിംഗ് ഓഫ് 1. 1ൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കും ലിക്വിഡ് സർഫേസ്. അതെന്താ കാരണം? അവിടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇഫ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് മോർ ബോയൻറ്റ് ഫോഴ്സ് വിൽ ബി മോർ, അല്ലേ? ഡെൻസിറ്റി കൂടിയാൽ ബോയൻസി കൂടുമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കാണിക്കുകയാണ്. ഹൈഡ്രോമീറ്റർ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിടുമ്പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെള്ളത്തിലിടുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ നിന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇതാണ് 1 എന്നുള്ള മാർക്കിംഗ്, വെറുതെ പറയുകയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ 1 എന്നുള്ള മാർക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇതേപോലെ നിന്നു. കാരണം വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ 1 ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിനേക്കാളും ബോയൻസി ഉണ്ടാവില്ലേ നമ്മൾ ഇതിലേറെ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ, വെള്ളത്തിനേക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ മറ്റൊരു ലിക്വിഡ് എടുത്താൽ, സേ സലൈൻ വാട്ടർ ഓർ സംതിങ് എൽസ്, ഇഫ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് മോർ ദ ബോയൻറ്റ് ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ആൾസോ മോർ, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഡെൻസറായ ലിക്വിഡ് എടുത്താൽ, വാട്ടറിനേക്കാളും ഡെൻസറായ ലിക്വിഡ് എടുത്താൽ ഈ ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൻ്റെ മേലെ നല്ല ഒരു ഫോഴ്സ്, അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് വരില്ലേ? അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഒന്നുകൂടി പൊന്തല്ലേ ചെയ്യുക. ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ 1 എന്നുള്ള റീഡിംഗ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ നല്ല ഒരു ഫോഴ്സ് കിട്ടുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഫോഴ്സ് കിട്ടി, കുറച്ച് ഡെൻസർ ലിക്വിഡ് എടുത്തപ്പോൾ, അല്ലേ? ഡെൻസർ ലിക്വിഡ് എടുത്തപ്പോൾ ഫോഴ്സ് കൂടി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഒന്ന് പൊന്തി നിൽക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുക, കുറച്ചും കൂടി പൊന്തും. ഇപ്പോൾ 1 എന്നുള്ള റീഡിങ് മേലെയല്ലേ നിൽക്കുന്നത്, ഇവിടെ നമ്മൾ 1 എന്നുള്ള റീഡിങ്, അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി മേലേക്ക് നിന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെ റീഡിംഗ് അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുക വെള്ളത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ, വെള്ളം എന്നല്ല ഇവിടെ എടുത്ത ലിക്വിഡിൻ്റെ സർഫസിൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായത്, ലിക്വിഡ് സർഫേസ് വിൽ ബി ബിലോ ദ മാർക്കിംഗ് ഓഫ് 1. 1 എന്നുള്ള റീഡിങ്ങിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കും ലിക്വിഡ് സർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെൻസർ ലിക്വിഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ പൊന്തി നിൽക്കും. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ ലിക്വിഡ് ആകുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാട്ടറിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ബോയൻസി കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല ഡെൻസർ ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ. വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി 1000 അല്ലേ, കെറോസിൻ്റെത് 880 അല്ലേ ഉള്ളൂ, 880 നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയതായതുകൊണ്ട് വാട്ടറിന് നല്ലോണം ബോയിൻറ്റ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ആരെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ? കെറോസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ ലിക്വിഡ് നമ്മൾ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 1 എന്നുള്ള റീഡിങ്ങിനേക്കാളും മേലെ ആയിരിക്കും വെള്ളം നിൽക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുക ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ, കാരണം 1 എന്നുള്ള റീഡിങ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ ആയിരിക്കും വാട്ടർ സർഫേസ് ഉണ്ടാവുക, കാരണം ബോയൻസി ഇല്ല, ഹൈഡ്രോമീറ്റർ താഴ്ന്നു നിന്നു. വാട്ടറിലിട്ടാലോ 1 എന്നുള്ള റീഡിങ്ങിൻ്റെ അതേ ലെവലിൽ വന്ന് നിൽക്കും. വാട്ടറിനേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയതിലിട്ടാലോ 1 എന്നുള്ള റീഡിങ് വാട്ടർ സർഫസിൻ്റെ മേലെ ആയിരിക്കും, അതായത് വാട്ടർ സർഫസ് 1 എന്നുള്ള റീഡിങ്ങിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കും എന്നർത്ഥം. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, വാട്ടർ സർഫസ് 1 എന്നുള്ള റീഡിങ്ങിൻ്റെ മേലെയാവോ താഴെയാവോ? സോ ദ ആൻസർ ഈസ് എന്താണ്, ദ ലിക്വിഡ് സർഫേസ് വിൽ ബി ദ ലിക്വിഡ്. സാറ് പിന്നെ വാട്ടർ തെറ്റിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. വാട്ടർ അല്ല, ലിക്വിഡാണ്. വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ റീഡിങ് 1 ആണ്. ദ ലിക്വിഡ് സർഫേസ് വിൽ ബി below the marking of 1 or below the marking 1 is enough. Now what is the next question? In which case does the hydrometer sink more? In liquids of greater density or those of lower density? ഏതിലാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ കൂടുതൽ മുങ്ങുക, കൂടുതൽ താഴ്ന്നു നിൽക്കുക? ഹയർ ഡെൻസിറ്റിയുള്ള ലിക്വിഡിലാണോ ലോവർ ഡെൻസിറ്റി ലിക്വിഡിലാണോ? വി ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ്ഡ്. ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് ഓഫ് ലോവർ ഡെൻസിറ്റി. ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് ഓഫ് ലോവർ ഡെൻസിറ്റി അല്ലേ, ലോവർ ഡെൻസിറ്റി. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ ലിക്വിഡ്സിൽ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ നല്ലോണം സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്ന്നു നിൽക്കും, മുങ്ങി നിൽക്കും. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ ഡു ദ മാർക്കിങ്സ് ഓൺ ദ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ടുവേർഡ്സ് ദ ബോട്ടം? ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൻ്റെ റീഡിങ് ഈ പിക്ചറിൽ അത്ര ക്ലിയർ അല്ല, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പിക്ചർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുതരാം. ആ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കെയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മേലേക്ക് പോകുന്നതോറും റീഡിങ് കൂടിയല്ലേ വരിക. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ മേലേക്ക് പോകുന്നതോറും റീഡിങ് കുറയുക ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 20 ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് 25, അടുത്തത് 30, അടുത്തത് 35, അടുത്ത 40. അതായത് താഴത്തേക്ക് വരുന്നതോറും റീഡിങ് കൂടുകയാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അവിടെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞതിന് മുന്നേ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം, ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ പൊന്തിയാണ് നിൽക്കുക. 1നേക്കാളും എന്താ പറയുക താഴെയാണ് നമ്മുടെ ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ സർഫേസ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ലോണം ആലോചിക്കുക, ഡെൻസിറ്റി കൂടിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി കാണുകയാണേ. അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് എത്രേനേക്കാളും കൂടുതലാണ്, താഴെയുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് മേലുള്ള നമ്മളുടെ ഈ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി.
അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻസർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആവുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും, വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ വാട്ടറിലിടുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി പൊന്തി നിൽക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലിക്വിഡ് സർഫേസ്, ഇവിടെ നമ്മളെടുത്ത ആ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ആ ഒരു സർഫേസ് 1 എന്നുള്ള റീഡിങ്ങിൻ്റെ താഴെയാവും. അപ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലല്ലേ? അപ്പോൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇത് നിൽക്കണ ഇവിടെയുള്ള റീഡിങ്ങും കൂടുതലാവണ്ടേ? ഇത് വെള്ളത്തിൻ്റെയാണ് 1 എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മളെടുത്ത ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ റീഡിംഗ് ഇല്ലേ, നമ്മൾ ലിക്വിഡ് സർഫസിൽ എടുക്കുന്ന റീഡിങ് അത് 1നേക്കാളും കൂടുതൽ വരണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്തേക്ക് പോകുന്തോറും റീഡിങ് കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു തവണ കൂടി ഞാൻ പറയാം. നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ഒരു ലിക്വിഡിൽ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ കൊണ്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്താൽ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ പൊന്തി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അതായത് വെള്ളത്തിലിടുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി പൊന്തി നിൽക്കും. അപ്പോൾ പൊന്തി നിൽക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്ക്, വാട്ടറിലിടുമ്പോൾ നിന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി പൊന്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാണ് വാട്ടറിൽ ഞാനൊരു ഹൈഡ്രോമീറ്റർ കൊണ്ടിട്ടപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയാണ് നിന്നത്, കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ നിന്നത്. അടുത്തത് ഞാൻ അതിന് എന്തിലാണ് കൊണ്ടിടുന്നത്, ഞാൻ ഹയർ ഡെൻസിറ്റി ഹയർ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ളത്തിനേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വെള്ളത്തിനേക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളൊരു ലിക്വിഡ് എടുത്തു, അതിൽ കൊണ്ട് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇട്ടാൽ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ കുറച്ച് പൊന്തി നിൽക്കും. ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൻ്റെ 1 റീഡിങ് ഇവിടെയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ 1ന് കറക്റ്റായിട്ടാണ് ഈ സർഫസ് വരുന്നത്. സെക്കൻഡ് കേസിൽ 1 മേലെയാണ്, ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ സർഫസ് താഴെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റീഡിങ് ഹയർ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള കേസിൽ നമുക്കറിയാം റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റീൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആവണ്ടേ? അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് താഴത്തേക്ക് പോകുന്തോറും റീഡിങ് കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാം. when a hydrometer is dipped in a liquid of greater density, the liquid surface will be below the marking of 1. But in a liquid of lower density, the hydrometer sinks more, and the liquid surface will be above the marking of 1. Relative density of water is 1. Relative density of water is 1, and that of liquids with higher density will be greater than 1, and that of liquids with lower density will be less than 1. ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൂടി ഉണ്ട്. In order to get such readings
such readings. Hydrometer is designed in such a manner. Okay, that's it. Now what is the next question? Name two instruments which work on the principle of flotation. So the two instruments which we have discussed here, or we are going to discuss regarding the lactometer also. But before that, let me say the answer for this question. The two instruments which works under the principle of flotation are hydrometer and lactometer. Okay, so the answer is hydrometer and lactometer. Hydrometer and lactometer. Now last question from this topic. Which instrument is used to test the purity of milk? Which instrument is used to measure the purity of milk? The answer is lactometer. This word lacto simply indicates that it is something related to milk. So lactometer. There are bacteria like lactobacillus, or there is an acid called as lactic acid, and the meter is also called as lactometer. So all of these terms are associated with milk. Now let us discuss a few things regarding lactometer, not in detail. Lactometer is a device which is used to measure purity of milk, or it helps us to know whether the milk is adulterated or not. What do you mean by adulteration? മായം ചേർക്കുക അല്ലേ, എന്തെങ്കിലും കെമിക്കലൊക്കെ പാലിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പാലിൻ്റെ അളവ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പാലിൻ്റെ കട്ടി കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ എന്നുള്ളത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഞാനൊരു വഴി പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ പാലെടുത്തു. ഓക്കെ, ഒരു പാത്രം പാൽ. അപ്പോൾ ആ പാലിൽ നമ്മൾ ലാക്ടോമീറ്റർ ഡിവൈസ് ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു സാധനം, ഒരു നീളമുള്ള ഒരു സാധനം, അതിനടിയിൽ ഒരു വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ്, ചെറിയൊരു വെയിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഈ പാലിലേക്ക് കുറച്ചിങ്ങനെ ഇറങ്ങി നിന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു റീഡിങ് കിട്ടി. ഇത് പാലിലിട്ടാൽ ഈ ഒരു ലെവൽ വരെയാണ് പാല് നിൽക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലെവലിലാണ് മിൽക്കിൻ്റെ സർഫസ് ഉള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വേറൊരു പാത്രത്തിൽ പാലിൽ ലേശം വെള്ളം ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്കും ഇതേ ഡിവൈസ് കൊണ്ടിട്ട് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഓൾറെഡി പ്യുവർ മിൽക്കിൽ ഈ ഡിവൈസ് കൊണ്ടിട്ടപ്പോൾ, സിമ്പിൾ ഡിവൈസ് അല്ലേ, എന്തോ ഒരു കോല് പോലത്തെ സാധനം, അതിനറ്റത്തൊരു വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അത് പാലിട്ടപ്പോൾ ആ മിൽക്കിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ വന്നത് ഇവിടെ വരെയാണ്. നിങ്ങളിനി ഇതേപോലെ വെള്ളം ചേർത്തതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചേർത്തതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പാലിൽ ഈ ലാക്ടോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഡിവൈസ് കൊണ്ടിടുമ്പോൾ ആ സർഫേസിൽ ഈ ലെവൽ നമ്മൾ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്തത് ഒന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേലെ ആയിരിക്കും ഇതിലുള്ള ലിക്വിഡിൻ്റെ സർഫേസ്, അതായത് അഡൾട്ടറേഷൻ നടത്തിയ പാലിൻ്റെ ആ സർഫേസ് ഒന്നെങ്കിൽ മേലെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ആയിരിക്കും. So using this we can identify whether the milk is adulterated or not. So the instrument used to test the purity of milk is lactometer. No need to discuss details or other advanced topics regarding lactometer here. Just you have to know the use of lactometer and the principle by which it works. So here some sentences are given regarding this. You can see this in the last portion of page number 14. Have you seen how the quantity of milk Have you seen how the quantity of water in milk is measured? Lactometer is an instrument used for this purpose. Lactometer, which is a device to test the purity of milk, is basically a hydrometer. It is basically an hydrometer. Adulteration of milk is an offense. Adulterated milk harms our health. പാലിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് നഷ്ടമേ വരുള്ളൂ പൈസയ്ക്ക്. പക്ഷേ അഡൾട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വെള്ളം ചേർക്കൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, പല കെമിക്കലുകളുണ്ട്. പല കെമിക്കലുകൾ ചേർത്തിട്ട്, വെള്ളം ചേർത്ത് ഓൾറെഡി കട്ടി കുറച്ചുണ്ടാവും, പിന്നെ കട്ടി കുറഞ്ഞാൽ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ലേ. അപ്പോൾ മനസ്സിലാവാതെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ വേറെ ചില കെമിക്കൽസ് ചേർക്കും. വെള്ളം ചേർത്താലും വേറെ എന്ത് ഒരു പാലിൽ ചേർത്താലും, പാലിൽ എന്നല്ല എന്തൊരു സാധനത്തിലും നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡൾട്ടറേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. സോ ടുഡേ വിൽ വൈൻഡ് ദ ക്ലാസ് ഹിയർ. ജസ്റ്റ് വൺ ടോപ്പിക്, റൈറ്റ്? So it will be easier for you to study. Write the answers for those in-text questions into your notebook. Do not forget, and send it to me before 10 p.m. today itself. If there are any valid excuses, you just inform me. Usually, I will forget to note the time or duration of the class, and it will go on like 1 hour, 1.5 hours or so. So this time I have checked the time, and I hope
it is easier for you to study if we discuss such single topics per day. And I know I have already forwarded the video for Pascal's law, but don't worry, many of you have still some doubts or some difficulties to understand that topic. We'll be repeating the Pascal's law also in next class, and that too in the same manner we have discussed the hydrometer and lactometer. That is, we'll first discuss that in English and later in Malayalam. Okay, I hope it will make things clear. So we'll see in next class. Thank you.